Students, go on. Thermodynamics, chemical thermodynamics. This topic, the major theoretical points, work done, then entropy, Gibbs free energy, all those points we have covered. And now we'll consider numerical examples corresponding to that topic. And once the numerical examples, very interesting numerical examples, once they are done, then we will be in a capacity to consider good MCQs, multiple choice questions. Okay. Now, along the various numerical examples, we can say subtypes. Work done, numerical examples corresponding to work done. That those numerical examples are very important. And to start with, again, we have to consider properly the basics, that way theory behind it. Now there are two formulae which we use for work done, to calculate the work done. Work done W is equal to minus P, P is P external, okay, we consider, into delta V, final minus initial change. It can be increase or decrease, or this formula W max minus 2.303 into nRT into log to the base of V2 upon V1. Now it can be rearranged. Those things will come during our examples. Now when to use this formula and when to use that. If it is a, what we can say theoretically, in both the cases isothermal is a requirement, iso. Even if it is not mentioned, isothermal, in that case, isothermal in this case, irreversible, we can say, for this formula, irreversible, okay, irreversible. Let me write it again with the color. And this is for isothermal but irreversible, means in simple words, it can be few steps, but let it be, normally we consider one step, a change carried out in one step, or few steps. We normally deal with one step, irreversible, isothermal. Means isothermal, irreversible, this formula. And isothermal temperature should be constant during the change, isothermal. Okay, isothermal process. And reversible process, if it is isothermal and reversible, then work done should be calculated by using this formula, W max. The work done is maximum in that case, therefore W max, work done. And one step or few steps, not reversible, because in reversible, infinite number of steps, many number of steps. So theoretically, infinite number of steps. So these things should be clear. Now what about this P? During a change, suppose that initial state, gas in a cylinder, it is isothermal, okay, temperature is constant, means isothermal, gas in a cylinder, temperature is constant. आणि मग आता सध्या काहीतरी आतलं आणि बाहेरचं, सिन्स देर इज अन इक्विलिब्रियम, प्रेशर असणार, काहीतरी व्हॉल्यूम असेल, समजा ते P1 V1 म्हणूया. एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन कुठलं तर एका वेळेला, चला आपण एक्सपान्शन बघितलं,
आणि मग इनिशियलला नॉर्मली 1 वापरतो आपण, फायनलला 2. ओके. एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर गॅस इफ इट टेक्स प्लेस, आणि मग त्यावेळेला आतलं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम बदलणार. ओके. प्रेशर आतलं इट विल डिक्रीज, व्हॉल्यूम विल इन्क्रीज, दिसतं आहे नाही का. तर ते P2 V2 असं काहीतरी असेल, त्याला आपण P2 V2 म्हणूया. आता असा चेंज झाला असेल म्हणजे समजा इथं काहीतरी बाहेरचा एक्सटर्नल जो प्रेशर होता, इनिशियल इक्विलिब्रियम होतं त्यावेळेला, ते आम्ही कमी केलं. समजा एखादं इथलं काहीतरी वेट होतं एक समजा 5 kgचं, ते आम्ही काढलं. 5 kgचं वेट काढल्यानंतर एक्सटर्नल प्रेशर, कारण वेट आहे म्हटल्यानंतर मास इंटू एक्सलरेशन काहीतरी फोर्स असेल, आणि फोर्स पर युनिट एरिया इज प्रेशर. तर हे करस्पॉन्डिंग हे समजा वेट काढलं एका स्टेपमध्ये झटक्यात, तर एक्सपान्शन होणार. मग या वेटला रिलेटेड जेवढं प्रेशर आहे तेवढं कमी झालं, म्हणजे मग एक्सटर्नल कमी झालं म्हणजे आतलं जास्त आहे, आणि मग एक्सपान्शन होऊन जेव्हा परत आतलं आणि बाहेरचं, कारण बाहेरचं काढलं म्हणजे आता ते काहीतरी त्या एक्सपान्शन सुरू झालं ते संपूपर्यंत बाहेरचं प्रेशर एवढं असणार होतं. मग इंटरनल प्रेशर P1चं कमी होत 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 ज्या मोमेंटला P2 एवढं होईल, अगेन देर विल बी न्यू इक्विलिब्रियम, तेव्हा एक्सपान्शन थांबणार. मग आता हा 1 स्टेप आहे, म्हणजे हा फॉर्म्युला वापरायचा. मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल म्हटलंय, म्हणजे इथं P ची व्हॅल्यू काय भरायची, P1 भरायची का P2 भरायची, समजते का. तर इकडं P एक्सटर्नल म्हटलेलं आहे, म्हणजेच त्याचा अर्थ काय भरायचं, तर P2Y आणि फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम, चेंज इन व्हॉल्यूम, डेल्टा V लिहितो आपण, V2 मायनस P1. वाय P2, वाय नॉट P1. तर एक्सपान्शन सुरू झालं ज्या मोमेंटला, आणि अगेन अ न्यू इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन, म्हणजे थांबलं. ते सुरू होऊन थांबूपर्यंत, म्हणजे एक्सपान्शन द मोमेंट इट स्टार्टेड अँड अगेन अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ते सुरू होऊन नवीन इक्विलिब्रियम येऊपर्यंत, म्हणजे साध्या भाषेत थांबूपर्यंत. What opposing force the system has faced, against what the expansion has taken place, against what the expansion has taken place. तर सुरू, कारण हे काढल्यामुळं वेट आता बाहेरचं P2 आहे ना प्रेशर, जेव्हा इक्विलिब्रियम होतं त्यावेळेला P1 P1 होतं, इनिशियली P1 P1 होतं नाही का, हे पण P1 होतं, हे पण P1 होतं. आणि मग हे वेट काढल्यानंतर, आता त्या मोमेंटला काढल्यानंतर त्या मोमेंटला P2 झाला. P2 झाल्यानंतर एक्सपान्शन होऊन परत आतलं पण P2 होईल, आतलं पण P2 होईल नाही का, P2 तोपर्यंत एक्सपान्शन चालणार, आणि नंतर मग ते देर विल बी न्यू इक्विलिब्रियम, म्हणजे एक्सपान्शन द मोमेंट इज स्टार्टेड अँड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, सुरू झाल्यापासून नवीन इक्विलिब्रियम येऊपर्यंत. एक्सपान्शन ऑफ द सिस्टीम, गॅस एक्सपान्शन सुरू आहे म्हणजे आता हे एक्सपान्शन ऑफ द सिस्टीम, गॅस इन सिलेंडर इज द सिस्टीम. त्यावेळेला एक्सटर्नल प्रेशर, अपोजिंग फोर्स काय, एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, तर तो P2 आहे. आणि सुरू झाल्यापासून नवीन इक्विलिब्रियम येऊपर्यंत एक्सटर्नल P2च आहे, कारण का आतलं ज्या वेळेला P2 होईल तेव्हा थांबणार, आणि मग तो त्याचा अर्थ P एक्सटर्नल, म्हणजे इनिशियल टू फायनल, इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. एक्सपान्शन सुरू झालं आणि नवीन इक्विलिब्रियम आला म्हणजे थांबलं, तर ते अगेन्स्ट P2 आहे. सुरुवातीपासून नवीन इक्विलिब्रियम येऊपर्यंत इट इज अगेन्स्ट P2, म्हणजेच P एक्सटर्नल इथं P2 आहे. आणि म्हणून मग P2 व्हॅल्यू इथं भरायची, प्रेशर काय असेल ते, हे पहिला लक्षात घ्या, समजतंय का. ओके. त्यानंतर आणखी काय गोष्ट माहिती पाहिजे आपल्याला, युनिट, याचा विचार करायला पाहिजे. मायनस साईन वाय इट इज देअर, थिअरीमध्ये आपण बघितलेलं आहे. ड्युरिंग एक्सपान्शन सिस्टीम सराउंडिंगला मागं प्रेस करते, म्हणजे सिस्टीमची PV फॉर्ममधली एनर्जी सराउंडिंगमध्ये गेली, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टीम नाही का, सिस्टीम सराउंडिंगला मागं ढकलते. त्यामुळे एनर्जी पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचार केला तर लॉस, म्हणून मायनस साईन, आणि त्यामुळे एक्सपान्शन येणार वर्क डनचं, तर वर्क डनची व्हॅल्यू येणार, तर ती मायनस येणार. ओके. आणि मग इथं युनिट्सचा विचार करायला पाहिजे. तर हे P2 काय हे पहिला समजून घ्या, आणि न्यूमेरिकल्स आपण सोडवणार त्यावेळेला त्याची सवय होऊन जाईल. प्रेशर इफ इट इज इन ॲटमॉस्फिअर,
आणि V1 V2चे युनिट्स काही पण असतील, ml असतील, DM क्यूब असतील, मीटर क्यूब असतील, सेम पाहिजे. मग V2 मायनस V1 म्हणजेच डेल्टा व्ही. अँड डेल्टा व्ही इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम किंवा डिक्रीज इन व्हॉल्यूम दोन्हीपैकी एक. सध्या आपण इन्क्रीज बघतोय. डेल्टा व्ही इफ इट इज इन DM क्यूब, डेसिमीटर क्यूब म्हणजेच लिटर्स असं असेल तर बघा ना मग काय फॉर्म्युला. ॲटमॉस्फिअर इंटू DM क्यूब. फक्त वर्क डनची युनिट लिहिताना DM क्यूब वापरण्याची पद्धत नाही आहे. ट्रेंड तर वर्क डन जे काय येणार ते लिटर ॲटमॉस्फिअर युनिटमध्ये येणार. लिटर ॲटमॉस्फिअर सिम्पल सरळ दिसतं. हे ॲटमॉस्फिअरमध्ये आणि हे लिटरमध्ये. DM क्यूब म्हणजे लिटरमध्ये. लिटर ॲटमॉस्फिअर वर्क डनचं युनिट लिटर ॲटमॉस्फिअर. अँड इन्स्टेड ऑफ दॅट प्रेशर SI युनिटमध्ये समजा आपण भरायचं ठरवलं. प्रेशर इन पास्कल नाही का, म्हणजेच न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. तर प्रेशर पास्कल असेल तर डेल्टा व्ही चेंज इन व्हॉल्यूम आपण इथे घेतलेल्या एक्झाम्पलमध्ये इन्क्रीज झालं आहे. डेल्टा व्ही तुम्हाला मीटर क्यूबमध्ये घ्यावं लागेल, नसेल तर कन्वर्ट करायला लागेल. कन्व्हर्शन फॅक्टर्स पुन्हा त्या निमित्ताने करायचं. मीटर क्यूब ओके. आणि मग त्यावेळेला हे पास्कलमध्ये म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इंटू मीटर क्यूब बरं W नाही का. पास्कल म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आणि व्हॉल्यूम इंटू मीटर क्यूब. याचा अर्थ असे मीटर क्यूब आणि हे अपॉन मीटर स्क्वेअर म्हणजे न्यूटन इंटू मीटर. ना 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर म्हणजेच 1 जूल. याचा अर्थ वर्क डन असं असेल तर वर्क डन इट विल बी इन जूल. हे दोन आपल्याला बेसिकली माहिती पाहिजे. मग किलो जूलमध्ये फायनली वी कॅन कन्वर्ट कॅलरीमध्ये. कन्व्हर्जन फॅक्टर्स वापरून आपण वापरायचं. म्हणजे अल्टरनेटिव्ह MCQजमध्ये वगैरे जर कॅलरीज किलो जूल असतील तर दोन्हीपैकी एक वापरून मग कन्व्हर्जन फॅक्टर वापरून करायचं. ते न्यूमेरिकलच्या वेळेला सगळं ते बघत असतो आपण. पण एक तुम्हाला अंदाज दिला. मग तुम्ही ते कन्व्हर्जन फॅक्टर आपल्या नोट्समध्ये, टेक्स्टमध्ये, न्यूमेरिकलच्या बुक्समध्ये असतात. ते आतापर्यंत समजा प्रॅक्टिस कमी झाली असेल, विसरला असेल तर आता करायचं. न्यूमेरिकल्समध्ये दॅट द चान्स यू आर गोइंग टू गेट स्टील. तर ही एक काळजी इथं. हे इरिव्हर्सिबल आयसोथर्मल असेल तर हा फॉर्म्युला. पी एक्सटर्नल भरायचं म्हणजेच काय तर एक्सपान्शन सुरू झाल्यापासून नवीन इक्विलिब्रियम म्हणजे थांबूपर्यंत अगेन्स्ट व्हॉट द एक्सपान्शन हॅज टेकन प्लेस. तर हे वजन काढल्या आता एक्सटर्नल प्रेशर P2 झालेलं आहे आणि फायनली ते आता आतलं आणि बाहेरचं P2 आहे. समजलं ना नाही का. आतलं इनिशियली P1 होतं. हे वेट काढलेल्या मोमेंटला बाहेरचं P2 आहे. फायनली P2 असणार आहे. ओके. म्हणजे इथून इथंपर्यंत येऊपर्यंत एक्सटर्नल अगेन्स्ट व्हॉट अगेन्स्ट P2 म्हणून तो एक मुद्दा लक्षात घ्या. आणि मग असं काहीतरी छोटं एकदम सोपं एक्झाम्पल येतं आणि हा अर्थ कळलेला नसेल तर आपण चुकलेलं पण आपल्याला कळत नाही. ते पण आपण बघणार. म्हणजे पहिल्यांदा आपण आउटलाईन बघूया. म्हणजे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लेम्स ॲक्च्युअली न्यूमेरिकल ॲबिलिटी अशी कुठं चेक होत नाही. तर तुम्हाला थिअरी कळली का नाही, त्यातले युनिट, साईन, कुठला फॉर्म्युला केव्हा वापरायचा, याच्यासाठी केमिस्ट्रीमध्ये ते प्रॉब्लेम्स असतात. तुमची न्यूमेरिकल ॲबिलिटी चेक करण्यासाठी नाही आहे. ते मॅथ्समध्ये असतं टू सर्टन एक्सटेंट, फिजिक्समध्ये. केमिस्ट्री तसं नाही आहे. त्यामुळं हे ॲक्च्युली प्रॉब्लेम्स म्हणायला पाहिजे. नॉर्मली न्यूमेरिकल्स ठीक आहे. इफ द चेंज एक्सपान्शन ऑर कॉम्प्रेशन गॅस इन अ सिलेंडर त्या अँगलनी इफ इट इज आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल. रिव्हर्सिबल म्हणजे काय सांगितलं, इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, टेम्परेचर कॉन्स्टंट, आयसोथर्मल, देन दिस फॉर्म्युला. मग आयसोथर्मल असल्यामुळं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉइल्स लॉ. आयसोथर्मल असेल तर T इक्वल टू कॉन्स्टंट. आणि मग त्यावेळेला V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2. त्यामुळे मग W max इज इक्वल टू सूप आहे मला पटपट सांगू. W max इज इक्वल टू मायनस 2.303. आता याचं डेरिव्हेशन वगैरे बघितलं बरं का आपण प्रिव्हियस लेक्चर्स. म्हणजे हे आपलं अपलोडिंगच्या आधी. ओके. मायनस 2.303 इंटू NRT इंटू लॉग टू दी बेस 10 ऑफ P1 अपॉन P2. 1 म्हणजे इनिशियल प्रेशर, 1 म्हणजे इनिशियल, 2 म्हणजे फायनल.
तर फायनल व्हॉल्यूम अपॉन इनिशियल व्हॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर अपॉन फायनल प्रेशर. तर आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल असेल तर हा फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला विचारात घ्यायचा असेल तर महत्त्वाचं काय काय बघा याच्यामध्ये. युनिट्स, लेट अस फर्स्ट कन्सिडर युनिट्स. एन हे नंबर ऑफ मोल्स आहेत. टी केल्विनमध्ये पहिला सांगतो ते केल्विनमध्ये. कॅपिटल टी इट मीन्स दॅट इट शुड बी इन केल्विन. न्यूमेरिकलमध्ये वगैरे डिग्री सेल्सिअसमध्ये दिला असेल तर केल्विनमध्ये कन्वर्ट करा. ओके. V1 V2 और P1 P2 सिन्स इट इज अ रेशो दे गेट कॅन्सल्ड. सेम युनिट पाहिजे. एसआय युनिट आहे का आणखी कुठलं युनिट आहे याच्यासाठी इट डझंट मॅटर. रेशो असल्यामुळं इट शुड बोथ शुड बी इन सेम युनिट्स. दोन्ही पण DM क्यूब किंवा दोन्ही पण मीटर क्यूब, दोन्ही पण ॲटमॉस्फिअरमध्ये असू देत किंवा ऑर बोथ कॅन बी इन पास्कल. दे गेट कॅन्सल. तर हे एन म्हणले की नंबर ऑफ मोल्स हे फिक्स आहे. कॅपिटल टी म्हणजे केल्विन हे फिक्स आहे. आरचे युनिट आणि आरचे व्हॅल्यूज पण काढलेले आहेत. स्टेट्स ऑफ मॅटर 11th. ओके. 1 मोल ऑफ एनी गॅस आठवतं का बघा. फॉर 1 मोल ऑफ एनी गॅस PV इज इक्वल टू nRT. 1 मोल ऑफ एनी गॅस PV अपॉन T इज इक्वल टू R फॉर N इज इक्वल टू 1. तुम्ही कुठलंही एक्झाम्पल घ्या गॅसचं. 1 मोल आणि त्यावेळेला गॅस इन अ सिलेंडर होतं काय 1 मोल ऑफ गॅस. ओके. आणि मग त्यावेळेचं त्याचं प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर येतं बरं. विल गेट आर दॅट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड. जस्ट रिमाइंड केलं मी तुम्हाला. ओके. मग ते शोधायचं स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये कुठं बघितलं. टेक्स्टमध्ये पण आहे, नोट्समध्ये पण आहे. तर आरची युनिट विच आर यू यूज ते मात्र महत्त्वाचं आहे. ओके. युनिट ऑफ आर. तर हे मोल्स आणि टेम्परेचर केल्विन हे फिक्स आहे युनिट याच्यामध्ये. आरचे युनिट मग आरचे 2 व्हॅल्यूज आहेत. मग हे जो मगाशी आता फॉर्म्युला दाखवला होता की आर काढायचा नाही का. इथं थोडक्यात तरी पण लिहितो P × V अपॉन T इज इक्वल टू आर. फक्त व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग 1 मोल घेतलं. मग नंतर मग 2 मोल्स, 3 मोल्स, X मोल्स असतील तर मग 1 मोलचे फॉर्म्युला त्याप्रमाणे तो फॅक्टर आला. म्हणजे जसं की इथं आता N आलेलंच आहे. 2 मोल्स असतील, 3 मोल्स असतील, 0.1 मोल असेल. ओके. N नंबर ऑफ मोल्स. तर व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग आर ते आपण 1 मोल घेतलं होतं. स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये हे झालेलं आहे त्यामुळं थोडं फक्त फास्ट तुम्हाला रिमाइंड करतो मी. आणि मग आरच्या व्हॅल्यूज काय आल्या होत्या मग P, V आणि T भरताना. आता सिम्पल आहे की प्रेशर नाही का. प्रेशर ॲटमॉस्फिअरमध्ये भरलं आणि व्हॉल्यूम DM क्यूबमध्ये लिटरमध्ये हे केल्विनमध्ये आहेच. आणि फॉर 1 मोल आहे म्हणजे पर मोल आहेच. सो पर केल्विन पर मोल हे फिक्स आहे आरच्या युनिटमध्ये. फॉर 1 मोल आहे ते 1 मोल. ही झालेली गोष्ट आहे बरं म्हणून थोडं फास्ट घेऊ. प्रेशर इफ इट इज इन ॲटमॉस्फिअर अँड व्हॉल्यूम इफ यू टेक इन DM क्यूब अपॉन T ते केल्विनमध्ये म्हणजे पर केल्विन. आणि 1 मोल घेऊन आरची व्हॅल्यू काढली म्हणजे पर मोल. तर असं असेल तर आरची व्हॅल्यू किती येते ती. मग STP कंडिशन्सला आपण भरून बघितलं कारण STPच्या व्हॅल्यूज माहीत असतात. STPलाच आर काढायचा असतो असं काही नाही आहे. आत्ता तुमच्याकडे सिलेंडर असेल 1 मोल ऑफ गॅस इफ इट इज प्रेझेंट नाही का. आता बघा मी चित्र काढलं होतं 1 मोल ऑफ गॅस इफ इट इज प्रेझेंट. तर आत्ताचा प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम भरा तुम्हाला आरची व्हॅल्यू मिळेल. फक्त प्रेशर व्हॉल्यूम तुम्ही कुठल्या युनिटमध्ये भरताय तेच प्रेशर 1 ॲटमॉस्फिअर वी कॅन एक्सप्रेस इन पास्कल 1.013 × 10⁵ नाही का. किंवा 1 DM क्यूब असेल तर डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब नाही का. तर आर इज इक्वल टू 0.08 मध्ये कॅल्क्युलेट केलं आहे ते 11th आपण सगळं बघितलं म्हणून मी इथं फक्त मेन्शन केलं. इट इज युअर जॉब टू गो बॅक अँड गो थ्रू इट. आणि परत सेपरेटली विचारलं तर मी सांगणार. 0.0821 केव्हा तर when pressure is in atmosphere and volume if it is filled in DM cube म्हणजेच लिटर्स हे केल्विनमध्ये. ओके. तर ते भरल्यानंतर तुम्हाला कळेल आर इज इक्वल टू 0.0821. त्यामुळे युनिट काय होणार बघा इथं आरचं. आरच्या युनिटमध्ये पण DM क्यूबच्या ऐवजी लिटर लिहायची. दोन्हीपैकी एक कुठलंही चालतं काही फरक पडत नाही. तर युनिट काय झालं बघा. लिटर ॲटमॉस्फिअर अपॉन पर केल्विन आणि 1 मोल घेऊन असल्यामुळे पर मोल म्हणजेच मग
केल्विन रेस टू मायनस वन पर केल्विन म्हणजे केल्विन रेस टू मायनस वन मोल रेस टू मायनस वन. कळलं का? हे महत्त्वाचं. ही एक आरची व्हॅल्यू. याचा अर्थ तुम्ही इफ यू आर गोइंग टू यूज 0.0821 आर, तर तुम्हाला पटकन क्लिक व्हायला पाहिजे की हा आर आलेला आहे. त्यावेळेला त्याची फॉर्म्युला आपण 11th शिकलो. त्याला प्रेशर अँड व्हॉल्यूम, प्रेशर इन ॲटमॉस्फिअर अँड व्हॉल्यूम इन DM क्यूब असं भरल्यानंतरच हा आरची व्हॅल्यू येते. याचा अर्थ आरची व्हॅल्यू ही जर वापरायची असेल तर याचा अर्थ प्रेशर ॲटमॉस्फिअरमध्ये आणि व्हॉल्यूम DM क्यूबमध्ये. म्हणजेच हा आर वापरून तुम्ही जर WMAXचा फॉर्म्युला इफ यू आर गोइंग टू यूज दॅट आर जर 0.0821 मला वापरायचं असेल तर प्रेशर तिकडे तर ठीक आहे, प्रेशर व्हॉल्यूम प्रेशर युनिट कॅन्सल होतात. पण तुम्हाला कळतं की हे केल्विनमध्ये आहे, हे मोल्समध्ये आहे आणि हे सेम युनिट आहेत. मग हे सांगतो का आम्ही? याचा अर्थ WMAXचं युनिट तुम्हाला कळणार आहे. त्यामुळे समजलं का की प्रेशर व्हॉल्यूम लिटर ॲटमॉस्फिअर, लिटर आणि DM क्यूब म्हणजे DM क्यूब म्हणजे लिटर अँड ॲटमॉस्फिअर असं असेल. प्रेशर ॲटमॉस्फिअर आणि व्हॉल्यूम DM क्यूबमध्ये असं असेल. तर ते मागचं जे काही सांगितलं मी सारखं तुम्हाला आठवण करून देतो की 11th एकदम डिटेल बघितलं, नोट्समध्ये पण आहे. तर इथं का चर्चेत आणलं हे? तर WMAX युनिट काय असणार? WMAXचं युनिट असणार लिटर ॲटमॉस्फिअर असणार, लक्षात घ्या. ओके, हे महत्त्वाचं. आणि मग तिकडं थोडं बारीक अक्षरात करतो बघा. आरचे इफ वी यूज दिस व्हॅल्यू 8.314, तर हे 8.314ची व्हॅल्यू नाही का, त्याचं युनिट काय आहे पहिल्यांदा डायरेक्टली तुम्ही जूल पर केल्विन पर मोल. पर केल्विन पर मोल हे कॉमन आहे त्यामध्ये. म्हणजे काय, हा जो आता लिहिलं मी हे WMAX म्हणजे हे काढलं आपण नाही का, हे इथं बघा PV P into V upon T is equal to R नाही का, R for 1 mole equal to 1. आता हा जर प्रेशर पास्कलमध्ये, पास्कल म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इंटू मीटर क्यूब व्हॉल्यूम, हे जर SI युनिटमध्ये असेल तर V पण SI युनिटमध्ये पाहिजे, अपॉन केल्विन आणि 1 मोलसाठी आहे म्हणजे पर मोल आहेच. म्हणजेच काय बरं, न्यूटन मीटर काय येणार ते, न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन पर मोल. 1 मोल गॅससाठी काढलेला आर आहे. मग फॉर 2 मोल, हाफ मोल, मग त्या फॅक्टरमध्ये मग तेवढे मोल इंटू करतो आपण, मल्टिप्लाय करतो. मग 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर म्हणजे जूल अपॉन टी आहे म्हणजे पर केल्विन येणार. आणि 1 मोलसाठी आहे याचा अर्थ पर मोल. आणि मग म्हणून मग लक्षात आलं का, याचा अर्थ बघा थोडक्यात सांगतो. इट मीन्स दॅट R इक्वल टू 8.314 असं असेल. मग ते युनिट न्यूटन मीटर म्हणजे जूल, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर म्हणजे जूल नाही का, जूल लिहिलं. जूल पर केल्विन पर मोल म्हणजेच केल्विन रेस टू मायनस वन मोल रेस टू मायनस वन. याचा अर्थ ही आरची व्हॅल्यू वापरायची असेल, तर प्रेशर तुम्हाला पास्कलमध्ये म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये आणि व्हॉल्यूम म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम किंवा V2 व्हॉल्यूम, ते व्हॉल्यूम आता इथं व्हॉल्यूम कॅन्सल होतं ते ठीक आहे. मग मुद्दा का काढला होता इथं, ही आरची व्हॅल्यू वापरायची असेल तर WMAX तुमचं जूलमध्ये येणार. मग तुम्हाला MCQमध्ये वगैरे किलोजूल असेल तर देन फायनली अगेन कन्व्हर्शन फॅक्टर शुड बी यूज्ड. तर मुद्दा काय की हे दोन महत्त्वाचे. आणि मग कॅलरीजमध्ये पण पर्याय असू शकतात. तर यातलं दोन्हीपैकी एक समजा जूलमधलं काढलं तर जूल कॅलरीचं कन्व्हर्शन फॅक्टर वापरायचं. बेसिकली these two units of R, these two values of R you should know. किंवा 0.0821 वाला आरची व्हॅल्यू वापरली असेल तर याचा अर्थ WMAXचं युनिट जे येणार ते लिटर ॲटमॉस्फिअर येणार. 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. इफ दिस आर व्हॅल्यू इज यूज, तेच आपण दुसऱ्या युनिटमधला आर येतो तर WMAX जूलमध्ये येणार. कारण का, ही आरची व्हॅल्यू काढत असताना प्रेशर पास्कलमध्ये आणि व्हॉल्यूम मीटर क्यूबमध्ये वापरलेलं आहे. आणि ही आरची व्हॅल्यू काढत असताना प्रेशर ॲटमॉस्फिअरमध्ये, व्हॉल्यूम DM क्यूबमध्ये. तर ही त्यातली थिअरी आपल्याला म्हणजे हे 11वीचंच आहे, पुन्हा या निमित्ताने रिवाईज झालं. ही थिअरी अशी माहिती पाहिजे. आणि हे माहीत नसल्यामुळं मग काहीतरी बारकावा कुठलं तरी एक्झाम्पलमध्ये WMAXच्या व्हॉल्यूम कुठल्या तरी आर कुठलं तरी 8.314 दिला असेल आणि ॲन्सर्समध्ये मात्र
डब्ल्यू मॅक्स वेगळ्या युनिटमध्ये दिला असेल तर तुम्हाला ते पटकन कळायला पाहिजे की आरची व्हॅल्यू जर 8.314 असेल तर ती कशी आली त्याचा विचार पूर्वी झालेला आहे, त्यामुळे आता फास्ट रिकॅप केलं, रिवाईज केलं. तर मग नंतर मग पुन्हा करून हे समजून घेतलं, रिपीट केलं, पुन्हा केलं, मग लक्षात राहतं की आर 8 याचा अर्थ इफ आर व्हॅल्यू 8.314 व्हॅल्यू वापरली असेल तर डब्ल्यू मॅक्स विल बी इन जूल, आणि आर जर 0.0821 मला वापरलं तर डब्ल्यू मॅक्स विल बी इन लिटर ॲटमॉस्फिअर. एवढंच त्याचं मग नंतर आपण लक्षात ठेवतो आणि फटाफट सोडू. तर हा बेस. आणि जसं मी परत सांगतो की इथं पी एक्सटर्नल म्हणजे काय वापरायचं, हा फॉर्म्युला केव्हा वापरायचा, याच्या युनिटबद्दल काय. वन स्टेप म्हणजे आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबलला डब्ल्यू इन लिटर ॲटमॉस्फिअर केव्हा, डब्ल्यू जूलमध्ये केव्हा. तसंच डब्ल्यू मॅक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये 0.0821 वाला आर असेल तर डब्ल्यू मॅक्स विल बी इन लिटर ॲटमॉस्फिअर. 8.314 वाला आर असेल तर डब्ल्यू मॅक्स विल बी इन जूल. हे माहिती पाहिजे, आणि ते माहिती होण्यासाठी हे पूर्वी आर कसा काढला ते पुन्हा रिवाईज करायचं, असा हा भाग असतो. अँड नाव वी कॅन कन्सिडर फ्यू न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स ॲक्च्युअली. येस, लेट्स कन्सिडर अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल बट व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे तुम्हाला लक्षात दिलं होतं मी मगाशी काय सांगितलं ते पुन्हा बघा, आणि त्याला रिलेटेड काही पूर्वीच्या गोष्टी आहेत त्या पण पुन्हा रिवाईज करा. आर, टू व्हॅल्यूज, त्याचे युनिट्स. कॅल्क्युलेट दी वर्क डन, म्हणजे वर्क डन विचारलं. ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन किलो जूल. ओके, काय आहे आमच्याकडे 2 फॉर्म्युले आहेत आणि आम्ही कुठल्या युनिटमध्ये काढू शकतो ते काढायचं आणि मग किलो जूलमध्ये कन्वर्ट करायचं. प्रत्येक युनिटसाठी फॉर्म्युला डेव्हलप करायची गरज नाही. आपण लिटर ॲटमॉस्फिअरच्या एक साठी चर्चा केली, जूलसाठी केली. ओके, म्हणजे जूलमध्ये काढू आणि किलो जूलमध्ये कन्वर्ट करू फायनली. ओके, वेन ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, म्हणजे अगेन्स्ट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. अंदाजाला म्हणजे हा पी डेल्टा व्ही वाला आहे का डब्ल्यू मॅक्स वाला आहे, अंदाजे आला. वाचूया आपण पूर्ण, गडबड नको. प्रेशर दिलं. द चेंज इन व्हॉल्यूम दिले म्हणजे डेल्टा व्ही दिला आहे, कळलं का. आणि तो चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स. सिलेंडरमध्ये आहे म्हणल्यानंतर काही ते मोल्स असणार ना, मग मोल्स दिले म्हणल्यानंतर म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स एन दिलाय, एनची व्हॅल्यू दिली 5 मोल्स. आणि मग काही ना पटकन वाटतं का अरे मग डब्ल्यू मॅक्स फॉर्म्युला आहे, डब्ल्यू मॅक्समध्ये एन लागतो ना. डब्ल्यू मॅक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू -2.303 नाही का. डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू एन आर टी इंटू लॉग टू टी, म्हणजे एन आहे. मग एन दिला की लगेच आपल्याला पटकन माइंड असं वाटतं अरे म्हणजे डब्ल्यू मॅक्स नाही. वन स्टेप वाला फॉर्म्युला आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबलमध्ये डायरेक्ट एन नाही आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये, तिथं -p डेल्टा व्ही आहे डब्ल्यू मॅक्स. पण तो डिराईव्ह करताना नंबर ऑफ मोल्स गॅसचे किती आहेत ते सगळं त्याच्यात आलेलं आहे. ओके, सांगितलं. तर महत्वाचं काय की बाबा चेंज इन व्हॉल्यूम 1 ml दिलं म्हणजे डेल्टा व्ही दिला, नंबर ऑफ मोल्स दिले नाही का, नंबर ऑफ मोल्स दिले, डेल्टा व्ही दिलाय, पी दिलाय, कॅल्क्युलेट द वर्क डन म्हणजे असं दिसतं. टेम्परेचर कॉन्स्टंट नॉर्मली इज नॉट मेन्शन, त्याच्याशिवाय हे दोन्ही पण फॉर्म्युले नाही वापरू शकत. त्यामुळे आयसोथर्मल हे फिक्स आहे. रिव्हर्सिबल आहे का नाही आहे, काही रिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे रिव्हर्सिबल मेन्शन केलं असेल तर रिव्हर्सिबल नसेल तर आपला इरिव्हर्सिबल पी डेल्टा व्ही वाला हे फिक्स आहे. वन स्टेप और फ्यू स्टेपसाठी डब्ल्यू इज इक्वल टू -p डेल्टा व्ही, आणि रिव्हर्सिबल आयसोथर्मल डब्ल्यू मॅक्स हे फिक्स आहे. तर इथं रिव्हर्सिबल कुठं मेन्शन केलेलं नाही आहे, आणि त्यामुळे मग पहिला तरी लक्षात आलं की बाबा फॉर्म्युला हा डब्ल्यू इज इक्वल टू -p एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, म्हणजेच ठीक आहे V2 - V1 म्हणजेच लिहिताना -p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. आता गंमत बघा याच्यामध्ये, पी एक्सटर्नल काय तर अगेन्स्ट नाही का, वेन ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर ऑफ, सिन्स दे हॅव मेन्शन कॉन्स्टंट प्रेशर ऑफ, तर याचा अर्थ आता हे एक्सपान्शन झाले का कॉम्प्रेशन झाले असं कुठं दिलेलं नाही. आपण एक्सपान्शन समजू, एक्सपान्शन पण असू शकतं, कॉम्प्रेशन पण असू शकतं. शिकताना कुठलं तर एक केस घेऊन शिकतो आपण, अप्लाय करताना जे एक्झाम्पल असेल त्याप्रमाणे.
न्यूमेरिकल्स आपण दोन्ही बघणार, पण बघा वर्ड्स वाचणं किती महत्त्वाचं आहे. द चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स ऑफ गॅस, तर त्यात काहीतरी गॅस असणारच ना, सिलेंडर, तर याने दिला आहे 5 मोल्स आहे, असू दे. इज फाउंड टू बी, चेंज इन व्हॉल्यूम इज फाउंड टू बी 1 ml म्हणलेलं आहे. आता चेंज इन व्हॉल्यूम जर असेल तर बेसिकली चेंज इन व्हॉल्यूममध्ये आम्हाला फिक्स काय माहिती आहे, तर डेल्टा व्ही इज इक्वल टू V2 मायनस V1. V1 मायनस V2 नाही, डेल्टा व्ही म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल, मोठ्यातून छोटा नाही, लार्जर मायनस स्मॉलर नाही. डेल्टा व्ही कुठलाही डेल्टा व्ही, डेल्टा पी, जे काही थर्मोडायनॅमिक्समध्ये आपण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये जे काही डेल्टा व्ही, डेल्टा येतात, डेल्टा एन कुठं कुठं येणार वेगळे वेगळे चेंज, तर तो फायनल मायनस इनिशियल, लार्जर मायनस स्मॉलर नाही, फायनल मायनस इनिशियल, फायनल स्टेट मायनस इनिशियल स्टेट. आणि मग तू इथं देताना चेंज इन व्हॉल्यूम दिलं म्हणजे डायरेक्ट डेल्टा व्ही दिला आहे, आणि डेल्टा व्ही 1 ml दिला आहे म्हणजे प्लस दिलं आहे. याचा अर्थ हे एक्सपान्शन आहे. कळतंय का? म्हणजे MCQs आणि नीट CET म्हणजे काही फार नसतं, हे लक्षात यायला पाहिजे. नेमकं ही छोटी गोष्ट लक्षात नाही आली, असं किती टाईप निघू शकतात, किती ट्रिक निघू शकतात. प्रत्येक ट्रिक प्रॅक्टिसमध्ये होईलच असं नाही. मग ते ज्याला बेसिक केलेलं असतं, समजून घेतलेलं असतं, प्रॅक्टिस केलेली असते, त्याला ते त्या मोमेंटला क्लिक होतं की डायरेक्ट डेल्टा व्ही दिला आहे चेंज इन व्हॉल्यूम आणि 1 ml दिला आहे, तर डेल्टा व्ही इज फायनल मायनस इनिशियल. जर कॉम्प्रेशन असतं तर 3 - 5 फॉर एक्झाम्पल, एक्सपान्शन असेल तर 5 - 3, 5 - 3 म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार, 3 - 5 म्हणजे -2 निगेटिव्ह येणार. असं सिम्पल एखादा आकडा घ्या सोपा चर्चेसाठी. तर सिन्स 1 ml इट इज गिवन म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, याचा अर्थ हे एक्सपान्शन आहे, हे एक्सपान्शन आहे. आणि डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 1 ml दिलेलं आहे म्हणजेच हे एक्सपान्शन आहे, एक्सपान्शन ऑफ गॅस. आणि मग बेसिकली एक्सपान्शन ऑफ गॅस आहे and at a constant pressure since they have mentioned, म्हणजे this expansion has taken place, एक्सपान्शन सुरू झाल्यानंतर थांबूपर्यंत, अगेन्स्ट दिस म्हणजे हा पी जो आहे ना तो पी एक्सटर्नल आहे. याचा अर्थ पी एक्सटर्नल तो 1.01325 ओके इंटू 10⁵ म्हणजे हे 1 ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे, नाही का, ॲटमॉस्फिअर हा पास्कल. अँड डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 1 ml. मग आम्हाला फॉर्म्युला आठवला, 1 स्टेप फॉर्म्युला हा रिव्हर्सिबल नाही आहे, डब्ल्यू मॅक्स वापरता येत नाही, मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही, V2 मायनस V1. आताच मी सांगितलं की चेंज इन व्हॉल्यूम 1 ml दिलं आहे, मग चेंज इन व्हॉल्यूमचा बेसिक फॉर्म्युला फायनल मायनस इनिशियल आहे, फायनल मायनस इनिशियल 1 दिले, -1 दिलेलं नाही, याचा अर्थच ते एक्सपान्शन आहे. ओके, आणि मग बेसिकली फॉर्म्युल्यातला मायनस साईन. मग आता मुद्दा लक्षात आला की हे जर तुम्ही प्रेशर जर पास्कलमध्ये वापरला असेल म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, तर व्हॉल्यूम तुम्हाला मीटर क्यूबमध्ये पाहिजे, किंवा हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये असेल तर हे DM क्यूबमध्ये पाहिजे. तर हे पास्कलमध्ये दिलेलं आहे, हे ML मध्ये दिलेलं आहे, तर काय कन्वर्ट करा, नाही का. एमएलचं DM क्यूबमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल म्हणजे लिटरमध्ये, तर डिवायडेड बाय 1000, बरोबर आहे ना. आणि DM क्यूबचं मीटर क्यूबमध्ये करायचं असेल तर फर्दर डिवाइड बाय 1000. अरे सिंपल फॉर्म्युला आहे, 1000 DM क्यूब, नाही का. डायरेक्ट कन्व्हर्शन फॅक्टर्स नोट्समध्ये असतातच. 1000 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, आणि 1000 ml इज इक्वल टू 1 DM क्यूब म्हणजे 1 लिटर. 1000 ml मेक्स 1 DM क्यूब, आणि 1000 DM क्यूब मेक्स 1 मीटर क्यूब म्हणजे 10⁶ हा फॅक्टर झाला. ML तुम्हाला मीटर क्यूबमध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे बरं का, ML पण सांगताना सांगायचं मीटर क्यूबमध्ये. आणि मग हे दोन्हीचा विचार केला तर कन्व्हर्शन फॅक्टर काय येतो, 10⁶. आणि म्हणून मग काय झालं, W इज इक्वल टू, हा जर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये घ्यायचा असेल तर हा आम्हाला मीटर क्यूबमध्ये घ्यायला लागेल, म्हणजेच -1.01325 इंटू 10⁵ इंटू 1 हे ML मध्ये डिवायडेड बाय 10⁵ म्हणजे DM क्यूब झाले, फर्दर डिवायडेड बाय 10⁵ म्हणजे मीटर क्यूब झाले. कळलं का? म्हणजेच मी डायरेक्ट लिहितो आता 10⁻⁶ मीटर क्यूब म्हणजे हे मीटर क्यूबमध्ये, आणि हा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये, बरोबर आहे ना. म्हणजेच काय येणार बरं, न्यूटन मीटर म्हणजे जूल, मी आता डायरेक्ट लिहितो, मायनस मग काय येणार बरं, हे हा प्रेशर, हा फॉर्म्युल्यातला मायनस साईन, हे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये, हे मीटर क्यूबमध्ये कन्वर्ट करून भरलं अपॉन
1 ml/10⁶ म्हणजेच 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूबमध्ये. आणि मग यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं आहे 10⁻1 10⁻1 म्हणजे डिवायडेड बाय 10 नाही का. याचा अर्थ काय होणार मायनस 0.101325 ओके जूल. आम्हाला किलो जूलमध्ये विचारलेलं असेल 1000 डिवाइड करा. 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल. तेवढं तुम्ही करू शकता. सोपं आहे, एक्झाम्पल सोपंच आहे. पण बघा ना, हे एम एलमध्ये दिलेले डायरेक्ट डेल्टा व्ही दिला आहे. मग डेल्टा व्ही दिला आहे आणि एम एलमध्ये दिलेला आहे म्हणजे तो एक्सपान्शन आहे हे लक्षात पटकन आलं पाहिजे. परत हा पास्कलमध्ये दिला आहे म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे हे मीटर क्यूबमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर सगळ्या ह्या सोप्या सुट्या गोष्टी ज्या आपल्याला माहीत असतात त्या एकत्र आल्या आणि त्या पटकन आल्या पाहिजेत. म्हणजे सी इट दॅट्स ऑल. एक एक्झाम्पल घेतलं सोपं. सच फ्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स henceforth वी आर गोइंग टू कन्सिडर. त्याच्या आधी सुरुवातीला मी काय सांगितलं आणि त्याच्या सुरुवातीच्या वेळेला पूर्वीच्या काही गोष्टी करायच्या होत्या त्या करा म्हणजे आपल्याला आणखी छान छान एक्झाम्पल्स घेता येतील. थँक्यू.